will not be much session. It's about understanding the REST principles and APIs and all. Okay. So now let's discuss what REST framework, setting up the environment, and what is API, REST API, and RESTful API. So now the thing is, so talk about anything. For example, take this information portal only, okay? Or even anything. So now you see here, there is a data. There is a data like student name, mail ID, attendance. So this is for, filtered by date. I'm filtering by date and batch number. Now this is the table data. See, this table data already exists. Now I want to edit the attendance, right? And I can save it, it will update it. Once that is saved, it will be updated. 1 second. Yeah. Once it is saved, it might be updated. Got it? Otherwise, if we don't have that, then what will happen? We want to create it, right? We want to create it. 1 second, I got a message. Okay, we want to create it. If you want to delete it, for example, go to registration portal. If I want to delete it, go to dashboard, external, see, if I'm trying to delete it, Surya Harshavardhan, it will ask because confirmation is must for us. If you can delete it, that will be one more thing. And if you want to create it, I want to register. Registration is nothing but creating the new record, means new table record. There is a student registration table is already there. That fields will all have all these fields. Ivanni unnai. Then I want to create a new student. If I have already a student, so that I can update the student details. That is one. It's updated successfully. Again, if I want to delete the student, I can delete the student. Right? So this is nothing but, there will be a possibility like, I'll just write in Notepad or Paint. There is a possibility like, here we have an UI application that will be Angular or React, that might be information portal if you want. Information portal, okay, whatever it may be. Here in this information portal, if you see, we have students, attendance, courses, everything we have, right? For all this, we have 4 operations. Remember this point, okay? We have 4 operations. One is, you can tell along with me if you know, create, update, delete, okay, and get. Get means getting the data by ID or something. You got it? All this will have 4 operations. Create is nothing but post. Update is nothing but put. Delete is nothing but delete. Get is nothing but get. These are we will call as HTTP methods. You got my point? HTTP methods we will call. So are you understand till this point? You understand right till this point, Mehtaj and Vanilla? Yes, sir. Sir, 5 minutes back వచ్చాను. నో ప్రాబ్లం, ఏం లేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు మనకు స్టూడెంట్స్ అటెండెన్స్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ ఆపరేషన్, అప్డేట్ చేయాలంటే అప్డేట్ ఆపరేషన్, డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ ఆపరేషన్, గెట్ చేయాలంటే మీన్స్ లోడింగ్ ద డేటా బై ఐడి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. మనం ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కోర్స్, go to courses. If I click on React.js, see, I am getting by course ID in the URL. Based on course ID, I am getting all the data, right? That is the get operation. We have 4 operations in this world, right? Get operation, put operation, delete operation. This మనం దీన్ని ప్రోగ్రామాటికలీ CRUD అంటామా, రైట్? క్రియేట్, రీడ్, అప్డేట్, డిలీట్, CRUD అంటాం. క్రియేట్ అంటే మెథడ్ నేమ్ is called post, update means method name is called put, delete is nothing but delete only, get means get only. We have 4 methods. Kani, there is a provision like we want to use them. You got my point? Dani మనం యూజ్ చేసుకోగలగాలి. Okay, so that will be distributed for mobile, that will be distributed for
laptop based, or that will be distributed for any other platform. Mac platforms are different, but background code base is same. That will be cross platform. Ante multiple platform ki same code base. We can share as an URL. You got my point? Okay, URL laga manam share cheste, that URL will have these 4 methods. ఈ 4 methods ద్వారా we can do these 4 operations. That URL is nothing but application programming interface, which is API. Okay. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే వాట్ ఈస్ రెస్ట్ API. ఇక రెస్ట్ API అనేది మనం ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ రెస్ట్ API. సో వాట్ ఈస్ దట్ రెస్ట్ API? ఆ రెస్ట్ఫుల్ API. రెస్ట్ఫుల్ API అంటే ఓన్లీ మనకి డేటా JSON ఆర్ XML ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. So I will show you that format. Okay, right click and inspect it. Go to applications. ఇక్కడ మనం ఒక స్టోర్ చేసాం చూడండి. ఇక్కడ కరెంట్ టాపిక్ ఏంటి? Django REST API. కోర్స్ ఐడి ఏంటి? కోర్స్ సబ్జెక్ట్ ఇండెక్స్ 8. మాడ్యూల్ ఇండెక్స్ సబ్జెక్ట్ ఇండెక్స్ 8 అంటే ఏంట? అంతే కదా, 9th మాడ్యూల్ ఇండెక్స్ 8 అంటే. మాడ్యూల్ ఇండెక్స్ టు ఎక్స్పాండెడ్, కరెంట్ ఎక్స్పాండెడ్ ఏమై ఉండాలి? ఇది కదా, మనం ఆల్రెడీ ఇదే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. కావాలంటే రీఫ్రెష్ చేస్తే అదే వస్తుంది. యు గాట్ మై పాయింట్. మీరు ఇది రీఫ్రెష్ చేయండి, అదే ఎక్స్పాండ్ అయిందా? అదే ఎక్స్పాండ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. బేసికల్ గా స్క్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎందుకు అది ఇక్కడికే స్క్రోల్ అవుతుంది అంటే, బికాస్ వీఆర్ రిటైనింగ్ ద స్క్రోల్ పాయింట్. యు గాట్ మై పాయింట్. సి ఇట్స్ రిటైనింగ్, అక్కడికి వస్తుంది. యు గాట్ మై పాయింట్. మాడ్యూల్ టు ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్. సో ఇదంతా విచ్ డేటా? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇది పైథానా? పైథాన్ లో డిక్షనరీ లాగుందా? వెనిలా మెహతాజ్, ఇది పైథాన్ లో డిక్షనరీ లాగుందా? దిస్ డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ JSON. You got it? RESTful API fully depends on JSON. In UI, Angular or React will fully depends on JSON. Remember this point always. ఇక్కడ చూడండి, యాక్టివ్ టాపిక్, లాగ్డ్ అవుట్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంతా ఉంది ఇక్కడ. ఇదంతా JSON. ఐఎమ్ సూపర్ అడ్మిన్, ఎవ్రీథింగ్. మై ఐడి is also there. You got it? So now RESTful API is nothing but representational style transfer. Representational style transfer, which will just transfer the data in the form of JSON or XML to the multiple platforms. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, శాంపిల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, డమ్మీ API ఉంటుంది మనకి, ప్లేస్ హోల్డర్. ఓకే, దీని దగ్గరికి వెళ్ళండి. విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద డేటా. ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ పోస్ట్ ఉన్నాయి, 100 పోస్ట్ ఉన్నాయి. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేసాం అనుకోండి, పోస్ట్ వస్తాయి కదా. కావాలంటే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళి చూడండి, పోస్ట్ వచ్చాయి. పోస్ట్ వస్తాయి మీన్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద పోస్ట్. ఒకవేళ /1 ఇస్తే వీఆర్ గెట్టింగ్ ద పోస్ట్ బై ఐడి. సో ఇది మనం వాడుకోవచ్చా మన ఏపీఐలో? యు గాట్ ఇట్. కానీ నేనేమంటానంటే, ఇప్పుడు దీనికి ఒక క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు పోస్ట్ అనే దాన్ని పెట్టి టైటిల్, బాడీ, ఐడి ఆర్ యూజర్ ఐడి, నేను డేటా ఇవ్వాలి. యు గాట్ మై పాయింట్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్. నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? నాకు UI లేదు కదా. యు గాట్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను? మీకు అర్థమైందా? గెట్ అంటే URL బ్రౌజర్లో ఇస్తే వచ్చేస్తుంది. /1 ఇస్తే గెట్ బై ఐడి కూడా వచ్చేస్తుంది. /2 ఇస్తే గెట్ బై ఐడి 2 కూడా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా ఈ డేటా ఎవరికి ఎలా సెండ్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద మీడియం ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? మీకు అర్థమైందా? మెహతాజ్, వినిలా, మోర్ దెన్ ఎవ్రీ వన్. నేను గెట్ మెథడ్ అయితే బ్రౌజర్లో కొడితే అదే గెట్ మెథడ్, బికాస్ బ్రౌజర్ బై డిఫాల్ట్ గెట్ మెథడ్. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ bytesplash.in, దట్ ఈస్ ద గెట్ మెథడ్ టు గెట్ ద హోమ్ పేజ్, రైట్? కానీ ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ ఉంది. పోస్ట్ టు పుట్ మనం ఎలా సెండ్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్? సో మనకి గెట్ టు, పుట్ టు, పోస్ట్ టు, డిలీట్ 4 ఉన్నాయి. గెట్ మెథడ్ అండ్ గెట్ మెథడ్ బై ఐడి వీ కెన్ డూ. డిలీట్ టు, అప్డేట్ టు, పుట్ టు ఎలా చేస్తాం? లైక్ డిలీట్ టు, క్రియేట్ అండ్ అప్డేట్. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ Postman. This person is not a postman basically, but the software name is as a postman. ఈ postman we can download it. ఇలా ఉంటుంది అనమాట, గెట్ బై ఐడి, రైట్? నేను ఆల్రెడీ, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, జస్ట్ చాలు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, రైట్? డౌన్లోడ్ ఫర్ డెస్క్టాప్ యాప్. ఐ విల్ ఓపెన్ మై Postman యాప్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ మై యాప్, రైట్? ఇప్పుడు Postman. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ Postman. Once you create any API, or if you want to test any API, then you want to use Postman to test all that. That is API testing. I'm allowing.
సెషన్ ఎక్స్పైర్ అంట, సైన్ ఇన్ చేద్దాం. ఓకే, నేను ఇక్కడే ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ప్రెసెంట్ చూడండి మనం ఏ యూఆర్ఎల్ వాడింది. ఓకే, ఇది మొత్తం కాదు. సో దిస్ ద యూఆర్ఎల్ రైట్. సో దీంట్లో ఈ మొత్తం యూఆర్ఎల్ ఏంటి, గెట్ అంటే గెట్ ఆల్, అంటే పోస్ట్ అని ఇస్తే గెట్ ఆల్ కదా, వీఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద పోస్ట్. చెక్ దిస్, we got all this right. Are you understand everyone? సో నేనేం చేయాలి, గెట్ బై ఐడి కావాలి అంటే స్లాష్ ఐడి ఇస్తే వస్తుంది గెట్ బై మళ్ళీ ఐడి. చెప్పరా, అర్థం కాలేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచే కదా, దిస్ ద యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ బై డిఫాల్ట్ అనేది ఏపీఐ. ఓకే, సో నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఒక ఏపీఐ నేను క్రియేట్ చేశాను పైథాన్లో స్టూడెంట్స్ ఆర్ పోస్ట్స్కి. సో పైథాన్లో నేను జాంగోలో ఏపీఐ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, ఆ ఏపీఐ ఇలా ఉంటుంది. సో పోస్ట్ ఏపీఐ, పోస్ట్ గురించి ఏపీఐ అనమాట ఇది. ఓకేనా, నేను ఇలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, నాదైనా అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైట్ స్ప్లాష్ .in/post, మీకు అర్థమైంది కదా. సో నేను జాంగోలో పోస్ట్ అనే ఏపీఐ క్రియేట్ చేశా. అలాగ నేను ఐ కెన్ క్రియేట్ స్టూడెంట్స్, సబ్జెక్ట్స్, ఎంప్లాయీస్. యూ గాట్ మై పాయింట్. మీకు అర్థమైంది. ఇలాగా నేను ప్రతిదానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏపీఐ. ఇంతవరకు అర్థమైందా ఎవరివన్? సార్ యూఆర్ఎల్స్ మనకి ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు, అంటే ఏమేమి రాసుకోవచ్చు, రాసుకోవచ్చు, మనకు నచ్చింది రాసుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ అయినా పెట్టుకో, ఏం కాదు. మనకు నచ్చింది మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ దట్ యూఆర్ఎల్స్. ఓకేనా, యూ గాట్ మై పాయింట్. ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక డమ్మీ ఏపీఐ తీసుకున్నా, JSON_placeholder.typecode.com అనే పోస్ట్ ఒక డమ్మీ ఏపీఐ తీసుకున్నా. సో ఈ ఏపీఐ అనేది పోస్ట్ ఏపీఐ కదా. బై డిఫాల్ట్ మీరు బ్రౌజర్లో ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా, దట్ ఈస్ గెట్ ఆపరేషన్. వీఆర్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద పోస్ట్ ఇన్సైడ్ అవర్ అప్లికేషన్. అర్థమైంది కదా. కానీ ఈ పోస్ట్ స్లాష్ నేను 1 పెడితే అంటే పోస్ట్లో ఉన్న ఐడి 1 ఒక పోస్ట్ మాత్రమే నాకు కావాలి, గెట్ బై ఐడి. గాట్ ఇట్. మన ఏపీఐ కూడా ఇలానే క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే మన పైథాన్ అప్లికేషన్ రన్ చేసి అయిపోయిన తర్వాత మన యూఆర్ఎల్ ఇలా వస్తుంది. కానీ మనకి ఇలా ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో చెప్తా చూడండి. లోకల్ హోస్ట్ 8000 ఇలా వస్తుంది కదా, ఇలా వస్తుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక యాప్ రన్ చేస్తున్నాం, ఇదే కదా మన ఐపీ అడ్రస్ లోకల్లో. అది మనం రీప్లేస్ చేయాలి బై డిఫాల్ట్. ఒకవేళ హోస్ట్ చేస్తే మనకు అలా వస్తుంది. మీకు అర్థమైంది కదా పాయింట్. ఇఫ్ యూ హోస్ట్ ఇట్ దట్ విల్ బి దేర్ డొమైన్ నేమ్, బట్ లోకల్లో రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మనకి. మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం చెప్తున్నా. యూ గాట్ ఇట్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? కానీ ఇది JSON_placeholder.typecode.com అనే వెబ్సైట్లో ఉంది. యూ గాట్ మై పాయింట్. కాబట్టి ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్న పోస్ట్ ఏపీఐ వీఆర్ యూజింగ్. ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ఫుల్లీ దెన్ విల్ గెట్ ఆల్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. బట్ నేను స్లాష్ ఇచ్చి 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, విత్ ఐడి 2 ఉండేది మాత్రమే వస్తుంది. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? సో ఏమ్మా వినీలా, అనదర్ పర్సన్స్, ఈజ్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఇప్పుడు మీరు ఇది సెండ్ చేయాలంటే, కొత్తది క్రియేట్ చేయాలన్నా, అప్డేట్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఆర్ క్రియేట్, వాట్ ఈస్ ద మీడియం? మీరు బ్రౌజర్లో పంపించగలరా ఈ డేటాని? ఇక్కడ టైప్ చేయగలరా ఇది? ఈజ్ దర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ? ఇలా టైప్ చేస్తారా, వస్తుంది అలా? నథింగ్ విల్ కమ్. యూ గాట్ మై పాయింట్. ఎయిదర్ మనం యాప్లో అయినా క్రియేట్ చేయాలి. యాప్లో మనకు ఒక సోర్స్ ఉంటుంది, లేదంటే వీ హ్యావ్ పోస్ట్ మ్యాన్. యూ గాట్ మై పాయింట్. గో టు పోస్ట్ మ్యాన్. ఎక్కడుంది పోస్ట్ మ్యాన్? ఇక్కడ ఉంది. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? ఇట్స్ ఏ క్రియేట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్. పోస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి, క్రియేట్ కాబట్టి నార్మల్గా పోస్ట్ ఇచ్చేసి నేను ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేసి చేంజ్ చేస్తా. ఓకేనా? సో ఇదంతా క్లియర్ చేయండి. ఓకే, నో నీడ్ టు డూ దిస్. స్క్రోల్ డౌన్. ఇక్కడ మీరు సెండ్ చేయాల్సింది బాడీ, డేటా బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రా.
రాలో మనం ఏం చేసాము జేసన్ పంపిస్తున్నాం. యూ గాట్ మై పాయింట్. నేనేమన్నాను జేసన్ ఆర్ XML వాడుతా ఉన్నా. ఇప్పుడు మనం వాడే జేసనే కదా. గో అండ్ కాపీ దట్ జేసన్. సో ఇప్పుడు ఐడి ఏంటి, యూజర్ ఐడి ఏమన్నా ఇచ్చుకోండి, ఒక 30 ఐడి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఐడి. నేనేం చెప్పాను, ఐడి ఆటో జనరేటెడా? యూ గాట్ మై పాయింట్. ఐడీస్ ఆటో జనరేటెడ్, ఐడి ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్. పోస్ట్ అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ అండ్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. సి ఇట్స్ 201 క్రియేటెడ్. వీటి గురించి చెప్తా చూడండి. ఐడి అంతా 101, యూజర్ ఐడి అంతా 333. ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ స్లాష్ 101 ఇస్తే ఏమవుతుంది? రాదు, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ పోస్ట్. వీ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా బై ఐడి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యూ గాట్ మై పాయింట్. ఐడి ద్వారా గెట్ చేసుకోవాలి. యూ గాట్ మై పాయింట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఇట్, నేను దీన్ని అప్డేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 1, నాకు 1 ఉంది. ఈ 1 లో ఉన్న డేటాని నేను అప్డేట్ చేయాలి. యూ గాట్ మై పాయింట్. అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సేమ్ ఫుల్ డేటా పంపించాలి. టైటిల్ ని నేను మారుస్తా పైథాన్ అని. యూ గాట్ మై పాయింట్. బాడీని మారుస్తా Django అని. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో అప్డేట్ కూడా ఐడి పంపించాలి. ఏ పోస్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలో దాని తర్వాత పుట్ మెథడ్ వాడాలి. దెన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్. చెక్ దిస్ హియర్ రిజల్ట్. అప్డేట్ అయిందా? 200 ఓకే అంటే అప్డేట్ అయినట్టు. ఇట్స్ ఎ సక్సెస్ఫుల్. ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ పుట్, గెట్, డిలీట్ అండ్ పోస్ట్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇది మీరు ఈ రోజే, అంటే జస్ట్ బేసిక్ అనమాట ఇది, అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి. అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మనకి రిజల్ట్ బ్యాక్ వచ్చింది కదా, రైట్? అగైన్ మనకి గెట్, పోస్ట్, డిలీట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆప్షన్స్ అంటే మీరు దీంట్లో ఏ ఆప్షన్స్ మీకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి, రైట్? మీకు ఏ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్లోనే వస్తుంది. ఇది బేసికల్ గా ఇది ఒక్కోసారి వర్క్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్స్ పబ్లిక్ ఏపీఐ, మనం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే, ప్యాచ్ అనేది కూడా ఉంది, బట్ వీ విల్ నాట్ యూజ్ మచ్ ప్యాచ్. ప్యాచ్ ఏంటంటే మనకు పార్షియల్ గా మనం ఏది అప్డేట్ చేసాము, బాడీయా టైటిలా, ఏది అప్డేట్ చేసామో అది మాత్రమే పంపించి దాని ఐడి పంపిస్తే చాలు. గాట్ మై పాయింట్. చూడండి కావాలంటే మొత్తం వచ్చిందా? చూడండి, ఓన్లీ టైటిల్ మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తాం. ఇది ప్యాచ్. ఒకవేళ పుట్కి ప్యాచ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది? పుట్కి యూ నీడ్ టు సెండ్ ద హోల్ బాడీ. మీరు అప్డేట్ చేసిన టైటిల్ అయినా సరే మిగతా మొత్తం పంపించాలి. అదే పుట్కి. అదే ప్యాచ్కి అనుకోండి, మీరు ఏది అప్డేట్ చేస్తున్నారు, ఓన్లీ టైటిల్ కదా, ఆ టైటిల్ మాత్రమే పంపించాలి, మిగతాది యూ నో నీడ్ టు సెండ్. టైటిల్ మాత్రమే యూ నీడ్ టు సెండ్. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ పుట్ అండ్ ప్యాచ్. ప్యాచ్ మనకి ఇప్పుడే అవసరం లేదు, బట్ ఉన్నవి చెప్పా. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? పుట్ అప్డేట్, ప్యాచ్ పార్షియల్లీ అప్డేట్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. గెట్ ఆల్, గెట్ బై ఐడి ఎంటర్ చేస్తే అగైన్ డిలీట్ అనమాట. డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. 200 ఓకే, డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నో డేటా. యూ గాట్ మై పాయింట్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఫర్ హలో, ఎస్ సార్. సో ఇంతవరకు అర్థమైంది కాబట్టి సో దీన్ని ఏమంటాం తెలుసా? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్ట్ ఏపీఐ, రిప్రజెంటేషన్ స్టైల్ ట్రాన్స్ఫర్. మామూలు ఏపీఐ వేరు, రెస్ట్ ఏపీఐ. రెస్ట్ ఏపీఐ ఏంటి? నీకు ఇక్కడ సెషన్ ఉందా? ఏం సెషన్స్ ఏం లేవు. యూ హ్యావ్ జస్ట్ రిక్వెస్టింగ్ ద డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ద రెస్పాన్స్ బ్యాక్ ఇన్ XML ఆర్ JSON ఇన్ ద రెస్ట్ ఫార్మాట్. అది ఎంతసేపటికైనా రానివ్వండి. జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్, అంతే కదా? దట్ ఈస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేషనల్ స్టైల్ ట్రాన్స్ఫర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 200 ఓకే అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 201 క్రియేట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇప్పుడు పాయింట్స్ లోకి వస్తా. ఇదంతా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాలే, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? అదే సేమ్ ఐడియా, నేను ఇదే వాడున్నా. ఓకే, యూ కెన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ అండ్ ఇట్. ఇక్కడ సక్సెస్ కోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సక్సెస్ కోడ్స్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్. సార్ మనం ఏ URL తీసుకుంటే దాని రిలేటెడ్ గా కోడ్ వస్తుందా డిక్షనరీ ఫార్మాట్ అంతే, లో? దాని రిలేటెడ్. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి, పోస్ట్ తీసుకుంటే పోస్ట్ వస్తాయి, అట్లా. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ గమనించారు అనుకో, 200 ఓకే వచ్చింది మనకి ఇందాక. అంటే ఎనీ ఏపీఐ సక్సెస్, దట్ ఈస్ 200 ఓకే. నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ ఆపరేషన్ కొత్త డేటాని క్రియేట్ చేస్తే 201 క్రియేటెడ్. ఓకే,
204 నో కంటెంట్. ఇందాక నేను ఒక డిలీట్ చేస్తే నో కంటెంట్ వచ్చింది కదా 204. ఓకే, ఒకవేళ మీరు అప్డేట్ చేయాలనుకున్నారు ఒక ఏపీఐని, కానీ ఇట్స్ నాట్ అప్డేటెడ్, ఇట్స్ నాట్ మాడిఫైడ్. తర్వాత నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నామ్మా. సో ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ ఇట్. ఓకే, పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అంటే 201 క్రియేటెడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఆర్ గెట్టింగ్ బై ఐడి, గెట్ బై ఐడి, పోస్ట్ బై 1, 200. ఓకే, యూ గాట్ మై పాయింట్. ఈ విధంగా సక్సెస్ కోర్స్. 400 అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ కి ఇఫ్ యూ గో దేర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్. స్టూడెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ స్టూడెంట్, సో నేనేంటి ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్ ఫీజ్ ఫిల్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్. ఒకవేళ మనం డేటా రాంగ్ చేసి సెండ్ చేసినా, అంటే ఇది క్రియేషన్ ఆపరేషన్ కదా, అప్పుడు మీరు డేటా రాంగ్ చేసినా కూడా దట్ విల్ బి బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. మీరు కొన్నిసార్లు లాగౌట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏపీఐని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటారు. మీన్స్ యు ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్, మీన్స్ యూ నీడ్ టు లాగిన్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ లాగిన్. ఒకవేళ మీరు ట్రై చేసే రిసోర్స్ స్టూడెంట్ బై ఐడి 101 లేరు అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఫౌండ్. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిజిస్టర్ స్టూడెంట్ విత్ ద సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి సెకండ్ టైం, దట్ ఈస్ 409 కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇవన్నమాట. ఒకవేళ సర్వర్ డౌన్ ఉంటే 500 ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీలోడింగ్ ఫర్ ఇన్ఫినైట్ టైం, దాని తర్వాత ఇట్ విల్ బి గేట్వే టైమ్ అవుట్. ఇవి స్టేటస్ కోడ్స్. యు గాట్ మై పాయింట్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎందుకంటే మీకు నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను కాబట్టి కోడ్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఏ వెబ్సైట్ కైనా వెళ్ళండి, గో అండ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్, దట్ విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద నెట్వర్క్ ట్యాబ్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నెట్వర్క్ ట్యాబ్కి వెళ్ళండి, విల్ గెట్ ఆల్ దిస్. సి 200 ఓకే, 404 నాట్ ఫౌండ్, 200 ఓకే రైట్. దాన్ని క్లిక్ చేసి వస్తుంది 302 ఫౌండ్. ఓకే, 302 ఫౌండ్, 404 నాట్ ఫౌండ్, 200, 202 యాక్సెప్టెడ్ రైట్. యాక్సెప్టెడ్ మీన్స్ క్లయింట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చింది అనమాట, అంటే దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. ఇలా ఉంటాయి స్టేటస్ కోడ్స్. రిమెంబర్ 301 అంటే ఏంటి చెక్ చేయండి. 3 పర్మనెంట్లీ అంటే ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ అయింది. ఇంతవరకు అర్థమైంది ఎవ్రీవన్? అట్లా అంటే ఇది బేసిక్స్, అందువల్ల చెప్తున్నాను అనమాట. ఏపీఐ కాల్స్ తర్వాత పోర్ట్ నెంబర్స్. పోర్ట్ నెంబర్స్ మన సిస్టమ్ లో 02 65,535. ఓకే, 2 bytes. సో రిజర్వ్ అయి ఉంటాయి. దాంట్లో వెల్ నోన్ పోర్ట్స్ 02,1023. జాంగో ఏ పోర్ట్ నెంబర్తో రన్ అవుతుంది చెప్పండి? Is it 8,000? That is reserved for Django. Remember this point. HTTP Hypertext Transcription Protocol 80. HTTPS 443. కావాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి. Go to any website. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది బేసికల్ గా HTTPS 443 దాని పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండొచ్చు బేసికల్ గా. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. కనిపించలేదు బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బి దేర్. అంటే ఈ HTTPS కదా మనం వాడేది వెబ్సైట్ కి, దట్ విల్ బి కనెక్షన్ సెక్యూర్ అంటే అదే. నెక్స్ట్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ FTP 21 అంటే ఒక సిస్టమ్ కి ఇంకో సిస్టమ్ అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే. FTP సెక్యూర్ అయితే 990. SSH 22. టెల్నెట్ ఈమెయిలింగ్ SMTP 25. IMAP. మనము ఓల్డ్ ఫోన్స్ లో when you are doing Google Gmail and all, at the time ఓల్డ్ ఫోన్ సామ్సంగ్ ఫోన్ లో స్టార్టింగ్ లో 2G ఉన్నప్పుడు IMAP SMTP ఉండేది మనకి. POP3 పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ ఈమెయిలింగ్. DNS డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ 53. MySQL పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 3306. పోస్ట్గ్రీ 45. MongoDB 27017. రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ చేయాలంటే 3389. అంటే మీరు ఎనీ డెస్క్ లో కానీ అల్ట్రా వేవ్ లో కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ 3389 ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. జావా టామ్క్యాట్ 8080. పైథాన్ ఫ్లాస్క్ ఆర్ జాంగో 8000. ఓకే, మనం ఇప్పుడు 8000 లోనే రన్ చేస్తున్నాం. జాంగో బై డిఫాల్ట్ 8000 రైట్. యాంగులర్ 4200. రియాక్ట్ 3000. ఫ్లటర్ మనం రియాక్ట్ వాడేటప్పుడు 3000 చూస్తాం బై డిఫాల్ట్. గోలాంగ్ 8080 అగైన్. .NET 5000 ఆర్ కెస్టల్ వెబ్ సర్వర్ 80. లినక్స్ కి రిజర్వ్ పోర్ట్స్ 1023. డైనమిక్ పోర్ట్స్ ఇవి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. 49,150 నుంచి 65,535 మన లోకల్లో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ దట్ రైట్. అట్లా. సో we try to display
if any port numbers in our system. NET netsat కదా, netstat hyphen an. See what all ports we have. మన ఈ పోర్ట్స్ అన్ని మన సిస్టంలో నుండి కనిపిస్తుంది. C80 లిజనింగ్, 135 లిజనింగ్, 443 ఇట్స్ లిజనింగ్, 443 అంటే HTTPS. ఇవన్నీ లిజనింగ్. కానీ 8000 కూడా చూడండి లిజనింగ్ లో ఉంటుంది. 8000 ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నాం కదా 8000. యూ రిమెంబర్ 8000 వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. ఇట్ మైట్ బి ఆల్సో లిజనింగ్. అది ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ జస్ట్ చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే 8000 మనం ఇప్పుడు జాంగో రన్నింగ్ కదా, మీన్స్ ఇట్స్ లిజనింగ్ ఓన్లీ. See, it's listening, right? 8000 is listening. You got it? ఏ పోర్ట్ నెంబర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయో see it's listening. You got it? మనం వాడుతున్నాము. ఒకవేళ మనం దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ బి లిజనింగ్. చూడండి ఇప్పుడు మనం తీసేసాం కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంటర్ చేయండి చూడండి కావాలంటే ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. చూడండి ఇక్కడ లేదు, చూడండి 8000 లేదు ఇక్కడ, ఇందాక కొనింది ఇప్పుడు లేదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి లిజనింగ్. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు. కావాలంటే మళ్ళీ ట్రై చేయండి, మళ్ళీ లిజన్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి లిజనింగ్ అగైన్. ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏ పోర్ట్ లిజన్ లో ఉన్నాయి, ఏ పోర్ట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అనేది. ఇప్పుడు చూడండి అగైన్ చెక్ దిస్, సి ఇట్స్ లిజనింగ్ అగైన్. సో ఇలా మనము మన సిస్టంలో ఉన్న పోర్ట్ నెంబర్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం జాంగోలో రెస్ట్ API క్రియేట్ చేయడానికి ఓకే we want to install Django REST framework. Remember this always. Python virtual environment lo I will put pip install Django REST framework. రేపటి నుంచి Django REST framework we will create the Django REST project. Okay, and we will continue. Django REST project create chesi we can see it's collecting Django REST framework. Django is an MVC. Django REST framework is purely a REST API we will be creating from tomorrow. Okay, అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి we will create the tables and we will create the API day by day within 2-3 days. So this is what the idea of today's class. అర్థమైందా? You got my point? డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు.